السلام علیکم۔ لو جی، جمعہ کے بعد ادھر ایک فیملی کے پاس کھانے پہ آئے ہیں، تو میں نے کہا آپ کو ذرا فریش جو ہے وہ خبریں دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا جی، فریش خبریں سر جی، ایک تو یہ ہے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں موسم، اچھا جی چلے اذان ختم ہوئی۔ ایک تو یہ موسم دیکھ رہے ہیں، بہت پیارا موسم ہے اور گرمیوں کا موسم آ گیا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تے موسم تو بعد تسی سانو بھی دیکھو ہاں جی، السلام علیکم دوبارہ جی۔ میں ادھر جناب علی ویڈیو بنا رہا ہوں، یہ اسی اپنے علاقے میں پھر رہا ہوں ادھر، تو کھانا بھی کھاتے ہیں، پہلے ویڈیو بنا دوں۔ سر جی پہلے جو سب سے پہلی خبر کا مجھے دکھ ہوا ہے نا، افسوس، وہ جو وکیلوں نے کل 22 بلکہ اب 24 گھنٹے سے جو دھرنا دیا ہوا ہے نیشنل ہائی وے پہ، روڈ بند کر دیا ہے اور ہزاروں ٹرک بسیں جو ہیں وہاں سے گزر نہیں ہو رہے۔ اور کیا مسئلہ کیا ہے، آپ مسئلہ سن کے ہی پریشان ہو جائیں گے کہ یار یہ اس حوالے سے اتنا بڑا دھرنا بنتا ہے۔ یہ دھرنے کے جو کلچر آیا ہے ہمارے ملک میں، ایک وکیل کے خلاف کوئی ایف آئی آر ہو گئی ہے کہ اس نے گاڑی کے اوپر فینسی پلیٹ لگائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، فینسی پلیٹ لگائی ہوئی ہے، اور اس حوالے سے اس کے اوپر ایف آئی آر ہوئی ہے۔ اور وکیلوں نے کہا ہے، حیدرآباد کے پہلے وکیلوں نے کہا جی کہ اس ایف آئی آر کو ختم کرو، اور بعد میں جناب یہ جو دوسرے وکیل ہیں کراچی ہائی کورٹ بار کے، انہوں نے بھی کہا جی کہ ایف آئی آر ختم کرو۔ ایف آئی آر ختم نہیں ہوئی، پھر انہوں نے مطالبہ کر دیا کہ ایس ایس پی کا جو ہے نا وہ ٹرانسفر کرو، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ایس ایس پی کا ٹرانسفر، اور ایک وکیل کی ایف آئی آر ختم کرنے کے چکر میں پوری قوم کو انہوں نے بند کر دیا ہے۔ یقین کرو یہ اجتماعی خودکشی والی بات ہے، اجتماعی جہالت والی بات ہے، میں کہتا ہوں۔ حالانکہ میں وکیل ہوں، مجھے وکیلوں کی ہیلپ کرنی چاہیے نا، لیکن سر یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ روڈ ہی بند کر دیں؟ بالکل لوگوں کا وہاں سے گزرنا بند ہو گیا ہے، ٹرک کھڑے ہیں 22 گھنٹے سے، سواریوں والے ٹرک کھڑے ہیں، دوسرے کھڑے ہیں، سارا حال برا، انہوں نے جیم کر دیا ہے پورا ملک۔ یہ مجھے بتائیں کہاں کی جمہوریت ہے؟ احتجاج کے یہ طریقے ہیں کہ آپ اس کے لیے روڈ بند کر دیں پورے؟ سر جی مجھے اتنا دکھ ہوا ہے، اتنا میں مایوس ہوا ہوں اس واقعے سے۔ میں نے کہا یار یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بہت ظلم ہے، یہ بہت ظلم ہے، یہ جو انہوں نے کیا ہے بہت ظلم کیا ہے۔ آپ خود بتائیں کہ ایک معمولی بات کہ گاڑی کے اوپر ایک نمبر پلیٹ لگنے سے جھگڑا ہوا تو بھائی ٹھیک ہے، تم قانون کی پابندی کرو، تم وکیل ہو، تم سب سے زیادہ قانون کی پابندی کرو۔ یہ نہیں کہ وکیل اگر کوئی غلطی کرے تو اس کو آپ جو ہے نا وہ نہ کریں، آپ قانون کو دیکھیں کہ قانون کیا ہے۔ میرا دل تو کر رہا ہے کہ بہت سخت قسم کی ویڈیو بناؤں، جو پورے انہوں نے 24 گھنٹے گزر گئے ہیں، بلکہ انہوں نے بند کی ہوئی ہے ٹریفک ایک وکیل کے لیے۔ میں کہتا ہوں یہ ساری جو حیدرآباد ہائی کورٹ ہے یا سندھ ہائی کورٹ ہے، ان کو اس بات کے اوپر استعفیٰ دینا چاہیے، یہ اتنا انہوں نے غلط کام کیا ہے۔ بہت افسوس ہوا ہے، بہت افسوس ہوا ہے۔ اب تھوڑے سے جناب غصہ کم کر کے بناتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں۔ دوسرا جناب، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، غصہ دور کرنے کے لیے، ہاں جی، اگلا پوزیشن یہ ہے کہ انہوں نے جناب علی ایاز صادق نے کہا ہے کہ ہم نے مذاکرات کے دروازے بند نہیں کیے، اور میں نے تو ابھی بھی دروازے بھی کھلے رکھے ہوئے ہیں، اور کمیٹی بھی تحلیل نہیں کی، کوئی کمیٹی بھی تحلیل نہیں کی کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ وہ ہوا ہے۔ تو عمران خان نے جب کہ کمیٹی بھی تحلیل کر دی ہے اور کوئی مذاکرات کے لیے بھی نہیں آ رہے، ہاں انہوں نے یہ ایاز صادق نے کہا ہے اسپیکر کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے کہ یہ جناب علی جو عمران خان ہے وہ سخت مزاج کا بندہ ہے، سخت مزاج کا بندہ ہے، یہ اس نے کہا ہے۔ باقی تو سر جی وہ کہہ رہے ہیں کہ تو ایک باری سڑتا صحیح،
जुती बावा तक काफर आखी, वो तो इसी उम्मीद में बैठे हैं पता नहीं ये ठीक है कि नहीं ठीक। आप ज़रा इसके ऊपर तवज्जो दें कि यह क्या इतनी रियायतें होनी चाहिए। और दूसरा, कल PTI वाले यौम एहतजाज मना रहे हैं और कल उन्होंने कहा था कि पूरे पंजाब को हम जलसा गाह बना देंगे, पूरे पाकिस्तान को जलसा गाह बना देंगे। आज सलमान अकरम राजा का आया कि हम कोई टकराव की पॉलिसी नहीं चाहते, हम सिर्फ सवाबी में जलसा करना चाहते हैं और हमारा और कोई एहतजाज का दूसरा प्रोग्राम नहीं है। वो सेक्रेटरी जनरल है, ठीक है। आलिया हमजा कह रही है कि हम पूरे पंजाब में ईंट से ईंट बजा देंगे और हम पूरे पाकिस्तान को जलसा गाह बना देंगे। और सलमान अकरम राजा ने आज कहा है कि हम कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ हम ये कर रहे हैं कि जनाब हमारा वो पुरअमन 8 तारीख का वो जलसा हो जाए, ठीक है, वो कर रहे हैं। और ये जलसा कर रहे हैं जी 8 फरवरी के इलेक्शन जो है वो धांधली से हुए हैं और हमें वो नामंजूर हैं। तो उनको ये बता दो कि भाई धांधली तो सबसे ज़्यादा KPK में हुई है, जहाँ कोई धांधली रोकने वाला भी नहीं था। एक तो होता ना रोक टोक पुलिस वगैरह, जितने मर्जी वोट डाल दो, रोकने वाले सिर्फ मौलाना फजल रहमान से, उसको उन्होंने डीजल कह के काबू किया हुआ था, तो रोकने वाला भी कोई नहीं था। इससे आप अंदाज़ा कर लें, इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि धांधली की किस तरीके से हुई है धांधली। तो फिर इस्तीफे दो भाई असम्बलियों से, जैसे आपने पहले पंजाब से दिए थे और KPK से दिए थे, तो मॉन्यूमेंटल वाले लोग जो है इस्तीफा दें। और दूसरा सर जी देखें, नेतन्याहू जो इंसानियत का दुश्मन है, जिन्होंने हाल ही में 1 साल में 50,000 बंदे जो है मारे हैं और उसको क्रिमिनल जो है ना वो डिक्लेयर किया है अदालत ने। और इसने ट्रंप ने आगे बढ़ के 2 बयान दिए हैं बड़े ख़तरनाक। एक तो उस अदालत को सारा बंद कर दिए, देखें ये कहते हैं तो बड़ी जमहूरियत है, बड़ा ये है वो है, किधर गई उधर की जमहूरियत भाई। अदालत को कोई एक बंदा बंद कर सकता है? नहीं ना कर सकता। अक़वाम मुत्तहिदा वाले चीख रहे हैं कि ये ट्रंप ने क्या किया है, लेकिन उन्होंने बंद कर दिया है, उनको कुर्की कर रहे हैं, सारा कुछ उनके खिलाफ कर रहे हैं। और दूसरा उन्होंने कहा जी हम गजा के ऊपर जो है वो कब्जा करेंगे। इसके ऊपर भी पूरी दुनिया चीख उठी है कि ये क्या जमहूरियत है जी, पूरे उसके ऊपर आप कब्जा करेंगे। ये तो कोई बात ना हुई। लेकिन सर जी उन्होंने कोई रोकने वाला कोई नहीं, उनको कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है। ये सूरत हाल है। तो बाकी जनाब अली इंशाल्लाह आपके अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात करते हैं, तो तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, ठीक है। तो अल्लाह मालिक है, तो अंदर जाते हैं, आपसे गपशप बाद में करेंगे इंशाल्लाह, कुछ खाते पीते हैं, ठीक है, ठीक। अल्लाह हाफिज़। मियाँ साहब ये गिफ्ट आप दे रहे हैं मुझे, किस हवाले से? ये आपकी बर्थडे है, बर्थडे एडवांस बर्थडे जी, बर्थडे के गिफ्ट मिलना शुरू हो गए। बर्थडे मुबारक। मियाँ असलम साहब ये मेरे लिए अमेरिका से लाए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लोकल ही सर, लोकल है, लेकिन आप तो अमेरिका से आए हैं। मैं हूँ लेकिन ये लोकल है। और दूसरा तोहफा बाद देंगे। अल्लाह आपको सेहत दे, तवानाई दे, थैंक यू, इज्जत दे, ऑनर दे, रिस्पेक्ट दे, आप और तरक्की करें। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम। लो जी, आज मेरे लिए बड़ी खुशी का दिन है कि एक हमारे हाई कोर्ट के सामने उनकी टांग हमारे सामने ही शुगर की वजह से ना टांग कट गई थी, तो उसका आज कानूनी TV की तरफ से और आपके दोस्तों के ताउन की वजह से हमने चैरिटी का काम किया, उसकी टांग लगवाई है। वो उनको मैं आपको दिखाता हूँ, चलते हुए वो आ रहे हैं, कैसे लग रहे हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी खुशी हो रही है भाई, है माशाल्लाह, लात लग गई। नहीं तो अल्लाह अल्लाह काम कर दे। ठीक, चल के दिखाओ, ज़रा चल के दिखाओ। वाह वाह जी वाह, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया अब्बास भाई। ये जी अब्बास भाई की शुगर की वजह से टांग कट गई थी, तो कैसी फिट हुई है? अच्छी फिट हुई है? हाँ जी, अच्छी लगी है ना? बहुत शानदार। हाँ, खोलने में उतारने में कोई मसला तो नहीं होता? कोई मसला होता है खोलने उतारने में? हाँ, नहीं पानी की जरा दिए तंगी। हाँ।
دکھاؤ جی ذرا دکھاؤ دیکھیے کہ ہاں جی یہ دیکھیں جی ٹانگ ماشاءاللہ بہت زبردست ہے بہت زبردست ہے